I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ this evening time. It's a great privilege in our lives to come together again in the presence of God this evening time to learn from the book of Revelation. So we've been praying for various prayer requests in the previous days, and this evening also we are remembering all those people in the hands of God so that God will do the miracles for everyone. And as we are continuing the studies of the book of Revelation this evening time, let's all prayerfully sit in the presence of God. And tonight, Irene will be reading in English and Praise will be reading in Malayalam. So let us all continue, studying the word of God from the book of Revelation, chapter 4. And in the previous class, we've been discussing about the sixfold visions about the throne of heaven from chapter 4. And we learned about the first and second visions, like on the throne and around the throne. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഓൺ ദ ത്രോൺ, അതായത് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ത്രോൺ, അതായത് ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഓൺ ദ ത്രോൺ വി സോ ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ത്രോൺ. യേശുക്രിസ്തു ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ അറൗണ്ട് ദ ത്രോൺ? ആ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും എന്താണ്? ദ റെയിൻബോ ലൈക്ക് ആൻ എംറാൾഡ്, ആൻഡ് ഓൾസോ the 24 other thrones and 24 elders seated on thrones. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത്. റെയിൻബോ ലൈക്ക് ആൻ എമറാൾഡ് ആൻഡ് 24 other thrones and 24 elders seated on thrones. അതായത് 24 യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സിംഹാസനം കൂടാതെ 24 മറ്റ് സിംഹാസനങ്ങളും ആ സിംഹാസനത്തിന്മേലിരിക്കുന്ന 24 മൂപ്പന്മാരും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And tonight we are going to look into the third, fourth, fifth, and sixth visions and its details. So this evening, as we are continuing the study from that portion, we need to know that we are going to study about the third, fourth, fifth, and sixth visions and its detail. Okay, so let's start with the third vision. മൂന്നാമത്തെ വിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ തേർഡ് വിഷൻ ഇൻ ഹെവൻ വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 5, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ത്രോൺ. ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഫ്രം ദ ത്രോൺ, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് വരുന്നതായിട്ട് യോഹന്നാൻ കാണുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us read Revelation chapter 4 verse 5 in English. Irene, you there? Oh, sorry, I was on mute. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. In front of the throne, 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Let us see what is Apostle John is in his vision. He is seeing from the throne which is in heaven. സ്വർഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫ്ലാഷസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് and sounds and peals of thunder, which shows the presence of God at the throne of God and the upcoming judgment of God. Two things are there. When we see that Apostle John is watching over the vision, that the flashes of lightning is coming there, and also the sounds of peals of thunder, which is coming from there. There is a spiritual meaning when he was seeing that vision, which shows the presence of God at the throne of God. That means എന്താണ്? ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ യോഹന്നാൻ ദർശിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, the flashing lightning and sounds of peal represents the upcoming judgment of God. തീർച്ചയായിട്ടും
ഈ മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും ഒക്കെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈവൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസ്, we will have to read maybe 2-3 verses from the book of Exodus. Even in the book of Exodus, there are many occurrences where these lightning and thunder came just before the judgment of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും ഒക്കെ വന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ഇടിമുഴക്കവും നാദവും ഒക്കെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Let us read Exodus chapter 9 verse 23. Then after that, chapter 19 verse 16. Then one more verse is chapter 20 verse 18. When Moses stretched out his staff towards the sky, the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. മോശ തന്റെ വടി ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി. അപ്പോൾ യഹോവ ഇടിയും കന്മഴയും അയച്ചു. തീ ഭൂമിയിലേക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങി യഹോവ മിസ്രയീം ദേശത്തിന്മേൽ കന്മഴ പെയ്ച്ചു. Okay, chapter 19 verse 16. On the morning of the third day there was thunder and lightning, with a thick cloud over the mountain, and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. മൂന്നാം ദിവസം നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും പർവ്വതത്തിൽ കാർമേഘവും മഹാഗംഭീരമായ കാഹളധ്വനിയും ഉണ്ടായി. പാളയത്തിലുള്ള ജനമൊക്കെയും നടുങ്ങി. Now chapter 20 verse 18. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance. ജനമൊക്കെയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും പർവ്വതം പുകയുന്നതും കണ്ടു. ജനം അത് കണ്ടപ്പോൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് ദൂരത്ത് നിന്നു. Okay, so when we see these verses, especially from the book of Exodus, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും ഒക്കെ പുറപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ ഈ ഒരു വിഷൻ കാണുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നതായ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് തണ്ടറിങ് ഓർ ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ വരുന്ന ഉടനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വി വിൽ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് വിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ദ ത്രോൺ. അതായത് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്, സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്. ലെറ്റ് us read Revelation chapter 4 verses 5 and 6 one more time. From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. In front of the throne 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. Also in front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ പളുങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കടൽ. സിംഹാസനത്തിന്റെ നടുവിലും സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റിലും 4 ജീവികൾ. അവയ്ക്ക് മുൻപുറവും പിൻപുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വീണ്ടും 6-ാം വാക്യത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ പളുങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കടൽ കാണുന്നു. സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നടുവിലും സിംഹാസന ചുറ്റിലും 4 ജീവികളെ കാണുന്നു. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോസ്റ്റൽ ജോൺ ഈസ് വാച്ചിങ് അബൌട്ട് something which is coming, something which is there before the throne. അതായത് ഈ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ താൻ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം the 7 lamps of fire burning before the throne. The 7 lamps of fire burning before the throne. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ
സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദിസ് വേ ആൻഡ് വൈ Apostle John is symbolically writing something in this particular verse, because the seven spirits of God, the seven spirits of God, ഏഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ that indicates the completeness and symbolize the Holy Spirit of God. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആമേൻ ഒരു പൂർണ്ണതയും കാണിക്കാനായിട്ടാണ് 7 എന്ന ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം. ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് 7. 7ൻ്റെ ഒത്തിരി ഏഴ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, സെവൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിച്ച് സിംപ്ലൈസ് the Holy Spirit of God, which we already discussed while we studied in chapter 1. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് if you read Hebrews chapter 8 verse 5, Hebrews chapter 8 verse 5, you will get a clear idea about something which is going to be there about the earthly temple and also the heavenly temple, the earthly temple and the heavenly temple. So let us read Hebrews chapter 8 verse 5. They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. കൂടാരം തീർക്കുവാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവർ സ്വർഗീയമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ, അതേ മാതൃക പ്രകാരമാണ് മോശയോട് സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, we read in Hebrews chapter 8 verse 5 that the heavenly sanctuary follows the pattern of the earthly tabernacle and the temple. The heavenly sanctuary, there is a heavenly sanctuary, and even God is giving the command to Moses that you are supposed to build or you are supposed to make a tabernacle or a temple, the earthly tabernacle, according to the pattern which you can see in the heavenly sanctuary. So now I have given the chart about the pattern of earthly temple and also the heavenly sanctuary, the differences or the similarities between the pattern of earthly temple and the heavenly sanctuary. അതായത് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരമുണ്ട്, സ്വർഗീയ ആ കൂടാരത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭൗമികമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം. ദ എർത്ത് ടെമ്പിൾ ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ഹെവൻലി സാങ്ച്വറി ഈസ് ദെയർ. ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ആലയമുണ്ട്, അതേസമയം സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടാരമുണ്ട്, സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആലയമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇൻ എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 23 verses 33 and 34, which talks about holy of holies. എന്താണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് എന്ന് പറയും, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 4 verse 2 കാണുന്നത് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. വായിക്കാം, എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 23 verses 33 and 34. Exodus 23. Yeah, Exodus 23 verses 33 and 34. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be a snare to you. അവരോടെങ്കിലും അവരുടെ ദേവന്മാരോടെങ്കിലും നീ ഉടമ്പടി ചെയ്യരുത്. നീ എന്നോട് പാപം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഹേതുവായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്റെ ദേശത്ത് വസിക്കരുത്. നീ അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് കെണിയായി തീരും. Revelation chapter 4 verse 2 also. At once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it.
ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവനിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എർത്തിലി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊരു ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ഹെവൻലി സാങ്ച്വറി ദർ ഇസ് എ ത്രോൺ ഓഫ് ഗോഡ്, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, ഇഫ് യു ഗോ ടു എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 25 വേഴ്സസ് 31 to 40, we are not going to read that portion because it's a lengthy portion. So we will not be reading that one, but we will be reading Revelation chapter 4 verse 5. Revelation chapter 4 verse 5 മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? 7 ബ്രാഞ്ചഡ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 7 ശാഖകളുള്ള നിലവിളക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 7 ബ്രാഞ്ചഡ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലാംപ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം. 7 ശാഖകളുള്ള നിലവിളക്ക്. ബട്ട് what we read in Revelation chapter 4 verse 5 വായിക്കാം. Revelation chapter 4 verse 5 എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കാം. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. In front of the throne, 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്. ഏതാണ്? 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 7 lamps of fire. 7 lamps of fire before the throne. അത് നമ്മൾ ഹെവൻലി സാങ്ച്വറിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഹെവൻലി അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നതായ സിംഹാസനത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് വൺ, the next one is Exodus chapter 30 verse 18. We read that one, and after that we read Revelation chapter 4 verse 6 also. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? എർത്തിലി ടെമ്പിളിൽ. Let's read that. Make a bronze basin with its bronze stand for washing. Place it between the tent of meeting and the altar, and put water in it. കഴുകേണ്ടതിന് ഒരു താമ്ര തൊട്ടിയും അതിന് ഒരു താമ്ര കാലും ഉണ്ടാകണം. അതിനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും മധ്യേ വെച്ച് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം എർത്തിലി ടെമ്പിളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് 30-ാം അധ്യായത്തിന് 18-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന താമ്രത്തൊട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ദ ബ്രോൺസ് ലേവർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിനാണ്, ഒരു ബേസിനാണ്. ദ ബേസിൻ ഓഫ് ബ്രോൺസ്, ഒരു താമ്രത്തിന്റെ തൊട്ടി. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ഹെവൻലി സാങ്ച്വറി എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 6 നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. എന്താണ്? സീ ഓഫ് ഗ്ലാസ്, അല്ലെ? സീ ഓഫ് ഗ്ലാസ്, അത് വായിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചതാണ്. സീ ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്താണ്? കണ്ണാടിക്കടലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ താമ്രത്തൊട്ടി എവിടെ കാണുന്നു? ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസിൽ കാണുന്നു, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. അതേസമയം ഹെവൻലി സാങ്ച്വറിക്കകത്ത് കാണുന്നത് ദ സീ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ്, കണ്ണാടിക്കടൽ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന താരതമ്യം. ഇനി അതേസമയം when you go to Exodus chapter 25 verses 18 through 22, we are not going to read that also. You'll be reading only Revelation chapter 4 verse 6 one more time, because it's a lengthy passage, so we don't want to spend time on that. Okay, so there you can see the cherubim over the mercy seat. അല്ലേ? എന്താണ്? എക്സോഡസ് പുറപ്പാട് 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18 തൊട്ട് 22 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് കൃപാസനത്തിന്മേലുള്ള കെരൂബുകൾ എന്നാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദ ചെറുബിം ഓവർ ദ മേഴ്സി സീറ്റ്. ഈ ചെറുബിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഞ്ചൽസ് ആണ്, ഏഞ്ചലിക് വിങ് ആണ്. നമുക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ, കെരൂബുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ചെറുബിം ഓവർ ദ മേഴ്സി സീറ്റ്, കൃപാസനത്തിന് മേൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കെരൂബുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ എർത്തിലി ടെമ്പിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം let us read Revelation chapter 4 verse 6. There very clearly it is written that the 4 living creatures around the throne. Read that, 4:6. Also in front of the throne there was what looked like sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes, in front and in back. സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ പളിങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കടൽ, സിംഹാസനത്തിന്റെ നടുവിലും സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റിലും 4 ജീവികൾ, അവയ്ക്ക് മുൻപുറവും പിൻപുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Okay, again you can see there the same thing, that എന്താണ്? സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും 4 ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, we'll go to the next slide. There you can see the priest. Okay,
again, we are studying about before the throne. എന്താണ് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പ്രീസ്റ്റിനെ കാണുന്നു അല്ലേ? എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 29 and 30, 29 അധ്യായം 30 അധ്യായം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എർത്തിലി ടെമ്പിളിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗമികമായിരിക്കുന്ന ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആലയത്തിനകത്ത് എന്താണ് കാണുന്നത്? പ്രീസ്റ്റിനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 4 പോകുമ്പോൾ, വെളിപ്പാട് 4 പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൽഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എൽഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. മൂപ്പന്മാർ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂപ്പന്മാർ, എൽഡേഴ്സ്, that means the kings and priests. Okay, that means we all are kings and priests. Okay, by God's grace and by the anointing of Jesus, that we could say that we all are the kings and priests. നമ്മളെല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. And we already studied about the Revelation chapter 4 verse 4, like the 24 elders, which talks about and which represents about the Old Testament believers and the New Testament believers, or totality of the 24 elders. നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. 24 മൂപ്പന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് 24 പേര് മാത്രമല്ല, ദേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ചർച്ച്, ദ ഗ്ലോബൽ ചർച്ച്, ദി യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് എന്ന് പറയാം, അതിനെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തക്കണം ഇവിടെയായി. The next thing is in Exodus chapter 27 verses 1 to 8 ആണ്. Okay, so we are not reading that portion also because this is a lengthy passage. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 27 അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു താമ്രയാഗപീഠമാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാസൻ ഓൾട്ടർ ആണ്. Okay, there is a brazen altar which mentions in Exodus chapter 27 verses 1 to 8. താമ്രയാഗപീഠം. അപ്പോൾ അതേസമയം റെവലേഷൻ അത് വായിക്കണം. റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 6 9 to 11 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 6 verses 9 to 11 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഓൾട്ടറിനെ കുറിച്ച്. Can you read that portion? Revelation chapter 6 verses 9 through 11. When he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer, until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they. അവൻ 5-ാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവവചന നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഹേതുവായും അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടു. That's it. Okay, because we'll be studying about that in chapter 6 also. So we're just closing that one. Okay, because you can see that brazen altar, താമ്രയാഗപീഠം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് it is in the earthly ടെമ്പിളിലാണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം the altar you can see, the യാഗപീഠം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? Book of Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Okay, again the next one is the altar of incense and the incense altar. Okay, in Exodus chapter 30 verses 1 to 10, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എർത്തിലി സാങ്ച്വറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലി ടെമ്പിളിനകത്ത് ഓൾട്ടർ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ഉണ്ട്, ധൂപപീഠമുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ഗോ ടു Revelation chapter 8 verses 3 to 5, you can see in the book of Revelation the incense altar, same thing. Okay, യാഗപീഠം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ധൂപപീഠം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് നിയമപ്പെട്ടകം. ദൈവം അവൻ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തതായിരിക്കും നിയമപ്പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ്. Okay, that we can read in Exodus chapter 25 verses
10 to 16. ഓക്കെ, സോ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എർത്ത്ലി സാങ്ച്വറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗമികമായിരിക്കുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നിയമപ്പെട്ടകമാണ്. ഓക്കെ, ദി ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ദി heavenly sanctuary we can see the ark of the covenant again in Revelation chapter 11 verse 19. വീണ്ടും നിയമപ്പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം റെവലേഷൻ 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം. ബട്ട് in Revelation chapter 4 verse 6 we read, before the throne there was a crystal like a sea of glass. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ വാക്യമാണ്. എന്താണ്? ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ പളുങ്കിനൊത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി കടൽ കാണുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പളുങ്കിനൊത്ത ഒരു കണ്ണാടി കടൽ. ഓക്കെ, സോ ദ പ്യൂർ ക്രിസ്റ്റൽ സീ is symbolizing the preciousness of God, that which is you can see in Job chapter 28 verse 17. Let's read that verse only. Job chapter 28 verse 17. The pure crystal sea you can see there. Yeah. Neither gold nor crystal can compare with it, nor can it be had for jewels of gold. ഓഫീർ പൊന്നോ വിലയേറിയ ഗോമേതകമോ നീലരത്നമോ ഒന്നും അതിന് ഈടാകുന്നതല്ല. സ്വർണവും സ്ഫടികവും അതിനോട് ഒക്കുന്നില്ല. തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പണ്ടങ്ങൾക്ക് അതിനെ മാറി കൊടുക്കാറില്ല. Okay, so in Revelation chapter 4 we are reading about the pure crystal sea. The pure crystal sea എന്താണ്? ഒരു കണ്ണാടി കടലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കണ്ണാടി കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് which symbolizes the preciousness of God. ദൈവത്തിൻ്റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ജോബ് ചാപ്റ്റർ 28 verse 17 which talks about the purity and holiness of God. അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽ സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ബിഫോർ ദ ത്രോൺ ആണ്. അതായത് സ്വർഗത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. Now we are going to the next one, the fifth vision. The fifth vision that is in chapter 4, Revelation chapter 4 verses 6 and 7. Revelation chapter 4 verses 6 and 7. We already read verse 6, but let us read chapter 4 verse 7 only now. 7-ാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കാം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശൻ, രണ്ടാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശൻ, മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളത്, നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകിന് സദൃശൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കാരണം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് വി വിൽ സി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോ we go to the sixth vision. Okay, in and around the throne. In and around the throne. അതായത് ഈ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അകത്തും ചുറ്റിലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, എവിടെയാണ് ഈ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നത്? സ്വർഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന സിംഹാസനം. ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അകത്തും ചുറ്റിലും എന്താണ്? അകത്തും ചുറ്റിലും ചാപ്റ്റർ 4 verses 6 and 7 അത് കാണുന്നത്. You can see there the 4 living creatures full of eyes. Okay, 4 living creatures full of eyes. എന്താണ്? സിംഹാസന ചുറ്റിലും 4 ജീവികൾ, അവയ്ക്ക് മുൻപുറവും പിൻപുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 living creatures full of eyes in front and behind. പിൻപുറത്തും മുൻപുറത്തും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന 4 ജീവികൾ. Okay, so let's see, there are many views about or many opinions about these 4 living creatures. Okay, but we are trying to understand
who are these four living creatures with the help of the book of Ezekiel and book of Isaiah and also the four gospels of the New Testament. So without these books we cannot come to a conclusion. നമുക്ക് ഈ നാല് ജീവികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ജീവികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് ഓഫ് ഐസിയായാലും യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും യെഹെസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ സുവിശേഷങ്ങൾ 4 സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ just remember one thing, that these 4 creatures and their specialities are found in some other chapters of the book of Revelation as well. In chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 14, chapter 15. ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 4 ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ അധ്യായത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 4-ാം അധ്യായത്തിലും 5-ാം അധ്യായത്തിലും 6-ാം അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും 14-ാം അധ്യായത്തിലും 15-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ 4 ജീവികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള 4 ജീവികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആണ് 4 ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, 4 ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേ ആർ ഫൗണ്ട് നിയർ ദ ത്രോൺ. എവിടെയാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്? എവിടെയാണ്? ഈ സിംഹാസനത്തിനോട് അടുത്താണ്. ദേ ആർ ഫൗണ്ട് നിയർ ദ ത്രോൺ. ഈ 4 ക്രിയേച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 4 ജീവികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ലെറ്റ് us try to find out the answer for that. Okay, first of all, they are found near the throne. അതാണ് സിംഹാസനത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഈ 4 ജീവികൾ. Secondly, they have 6 wings and they are full of eyes. ഇതാണ് ഈ 4 ജീവികൾക്കും 6 ചിറകുകളുണ്ട്. ആ 6 ചിറകുകൾക്കും മുഴുവനും എന്താണ്? ഫുൾ ഓഫ് ഐസ് ആണ്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. മുൻപുറവും പിൻപുറത്തും എന്താണ്? കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And the next thing is they are constantly engaged in praising and worshipping. എപ്പോഴും ഈ 4 ജീവികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. They are constantly engaged in praising and in worshipping God. And the next thing is they have some functions to perform. അവർക്ക് ചില പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. They have something to do. They have some functions to perform. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല. അവർ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are active. They are active. They are not passive. They are active. ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവരാണ് അവരും എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And the next thing is they always invite the dreadful manifestations of the wrath of God to appear upon the scene. ആ സീനിനകത്ത് യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവക്രോധത്തിൻ്റെ പ്രകടനം, അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം, ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ദ സിവിയർ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്. അത് ആ സീനിനകത്ത് യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. ഇപ്പം 4 ജീവികളെ കാണുന്നു. അതോടൊപ്പം ആ 4 ജീവികൾക്കും പിൻപുറത്തും മുൻപുറത്തുമായിട്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകളൊക്കെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ യോഹന്നാൻ കാണുമ്പോൾ അതെന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് അറിയാമോ? These people, these 4 living creatures are inviting the dreadful manifestation of the wrath of God to appear upon the scene. അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കും. Now, as we go to the next slide, you can see in the book of Ezekiel, Prophet Ezekiel got the vision of 4 living creatures. Okay, so we know about that. I know നമുക്കെല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും പേർക്കും വായിച്ച് പരിചയമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം ചാപ്റ്റർ 1 അല്ലേ? എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 6-ാം വാക്യം, 10-ാം വാക്യം, 22-ാം വാക്യം, 26-ാം വാക്യം, അതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. In the book of Ezekiel, Prophet Ezekiel is getting a vision of 4 living creatures. 4 ജീവികളെക്കുറിച്ച് 4 ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദർശനം കാണുന്നു. And each have 4 faces. ഈ 4 ജീവികൾക്കും 4 വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന
മുഖങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Let's read that portion. Then only we will try to understand it. Okay. Ezekiel chapter 1, verse 6, 10, 22, 26. Yeah. ആ 4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. Ezekiel chapter 1, verses 6, 10, and 22 and 26. But each of them had 4 faces and 4 wings. Okay, read 10, yeah. Their 10. faces looked like this. Each of the 4 had the face of a human being, and on the right side, each had the face of a lion. 22. And on the left, No, 22, yeah. Spread out above the heads of the living creatures was what looked something like a vault. Okay, 26. Above the vault, over their heads, was what looked like a throne of lapis lazuli, and high above on the throne was a figure like that of a man. Okay. So we know that, in this particular verses, 4 verses, we understand the face of man, face of lion, face of ox, and face of eagle. 4 മുഖങ്ങളാണ് ഈ ജീവികൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ആ ജീവിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഖം എന്താണ്? ദ ഫേസ് ഓഫ് മാൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 1 verse 6 അല്ലെ? അടുത്ത ജീവിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഖം ഏതാണ്? ഫേസ് ഏതാണ്? ദ ഫേസ് ഓഫ് ലയൺ, ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഓക്സ്, അല്ലെ? എന്താണ്? കാളയുടെ മുഖമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഈഗിൾ. 4ാമത്തെ ജീവിയുടെ മുഖം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴുകന്റെ മുഖമാണ്. ഓക്കെ, 4 കാര്യങ്ങളാണ്: ഫേസ് ഓഫ് മാൻ, ഫേസ് ഓഫ് ലയൺ, ഫേസ് ഓഫ് ഓക്സ്, ആൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ഈഗിൾ. മനുഷ്യന്റെ മുഖം, സിംഹത്തിന്റെ മുഖം, കാളയുടെ മുഖം, കഴുകന്റെ മുഖം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ. At the same time, we will go to Isaiah, book of Isaiah, chapter 6, verses 2 and 3. Book of Isaiah, chapter 6, verses 2 and 3. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they had covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. സാറാഫുകൾ അവന് ചുറ്റും നിന്നു. ഓരോരുത്തന് 6 ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. 2 കൊണ്ട് അവർ മുഖം മൂടി, 2 കൊണ്ട് കാൽ മൂടി, 2 കൊണ്ട് പറന്നു. ഒരുത്തനോടൊരുത്തൻ, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ, 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 സർവഭൂമിയും അവന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്തു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സെറാഫുകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 കൊണ്ട് മുഖം മൂടി, 2 കൊണ്ട് പാദം മൂടി, 2 കൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ട്, വിങ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിറക് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ പറന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യഹോവയായ ദൈവത്തെ എന്ത് പറയുന്നു? പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? സോ ഇൻ ഐസയ ചാപ്റ്റർ 6 verses 2 and 3, in his vision, prophet Isaiah is explaining about the seraphim which has 6 wings. 6 ചിറകുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സെറാഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈച്ച് ആൻഡ് ദേ ആർ ഷൗട്ടിങ് ആൻഡ് സേയിങ്, ഹോളി, ഹോളി, ഹോളി ഈസ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ്. Okay, so the thing that which I wanted to make it clear that in book of Ezekiel you can see the creature, the living creatures, and at the same time in book of Isaiah chapter 6 also you can see the seraphim. You can see the angelic wing are there, so they are also praising God and God's name. And in 2 Kings chapter 19 verse 15, you can see that the king Hezekiah, he says that God is enthroned above the cherubim. അല്ലേ? എന്താണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കെരൂബുകൾക്ക് മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനാണ്. ഓക്കെ, അത് വായിക്കണ്ട. ഓക്കെ, 2 Kings chapter 19 verse 15 നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഈ കെരൂബുകൾക്ക് മീതെ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഓക്കെ, we see the king of Hezekiah says that he is enthroned. God is enthroned above the cherubim. Okay, again, so let's very quickly go to we have only 10 minutes. Let's very quickly go to
the next slide, that is 4 faces of Jesus in 4 Gospels. Okay, സോ നമ്മൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി അങ്ങ് പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സമയം അതിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ ലെറ്റ് us very quickly go through these portions that the 4 faces of Jesus in 4 Gospels. അതായത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ 4 സുവിശേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 4 സുവിശേഷങ്ങളില്ല, 4 സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളാണുള്ളത്. സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, there is only one gospel, but you can see there are 4 gospel books which is written by Matthew, Mark, Luke and John. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 ഫേസസ് ഓഫ് ജീസസ്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ 4 ഗോസ്പൽസിലും പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോസ്പൽസിൽ കാണുന്നത്? ഓക്കെ, ദ സെയിം സിംബോളിസം ഓഫ് ദ 4 ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് in the 4 Gospels of New Testament. Got it? So, the same symbolism of the 4 living creatures. എന്താണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ആ 4 ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, 4 ജീവികൾ, അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് 4 ഗോസ്പൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ 4 ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ 4 വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 4 വിധത്തിൽ സുവിശേഷകന്മാരാകുന്ന മാത്യു, മാർക്ക്, ലൂക്ക് ആൻഡ് ജോൺ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിൽ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ഗോസ്പൽ റൈറ്റേഴ്സ് ദേ റിവീൽസ് ഓർ ദേ പോർട്രേറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ജീസസ്, ദ ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്. അതായത് മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ എടുക്കുമ്പോൾ, മത്തായി സുവിശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജീസസിനെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല മാർക്കിൽ കാണുന്നത്, അതുപോലെയല്ല ലൂക്കിൽ കാണുന്നത്, അതുപോലെയല്ല യോഹന്നാനിൽ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 4 ഗോസ്പൽസിലും. അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മനസ്സിലാകണം. ദ ടോട്ടൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദ ടോട്ടൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ലെറ്റ് us look into Matthew's Gospel. Okay, so Matthew's Gospel is, you can see as a lion. യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ലയനായിട്ടാണ്, എന്താണ്, സിംഹമായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. which symbolizes the powerful effective work of Jesus Christ and the mastership of Jesus Christ and royality of Jesus Christ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷകനാകുന്ന മത്തായി സിംഹമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതായിട്ട് മാത്യൂസ് ഗോസ്പലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർഷിപ്പായിട്ടാണ്, ഒരു ഗുരുവായിട്ടാണ്, ഒരു യജമാനനായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ദ റോയൽറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയത്വം, രാജത്വം എന്ന് പറയാം, രാജത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ താൻ വിവരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി ഗോ ടു മാർക്ക് ഗോസ്പൽ, ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് മാർക്ക് ഈസ് സിംപ്ലൈസിങ് ഓർ പിക്ചറൈസിങ് ജീസസ് ആസ് എൻ ഓക്സ്. ഒരു കാളയെപ്പോലെയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് സിഗ്നിഫൈസ് ദ പ്രീസ്റ്റ്ലി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ദ ഓക്സ് ഈസ് ദ അനിമൽ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. ഒരു കാള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു യാഗമൃഗമാണ്, അല്ലെ? യാഗമൃഗമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയാണ്. അപ്പോൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു യജമാനൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ കാണുമ്പോൾ, in the Gospel of Mark we see Jesus is picturized as an ox, like which signifies the priestly ministry of Jesus Christ. And ox is the animal of sacrifice. നമുക്കറിയാം കാള ആരാണ്? പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു യാഗമൃഗമാണ്. And when we go to Luke's Gospel, there you can see just like a man, Jesus Christ just like a human being. അല്ലേ? യേശുക്രിസ്തു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആരാണ്? ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യത്വം, ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്.
okay, as a human being, which symbolizes his incarnation. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ലൂക്ക് ഈസ് സിംപ്ലൈസിങ് ജീസസ് ആസ് ഹിസ് ഇൻകാർണേഷൻ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജഡാവതാരം. ബട്ട് വെൻ വി ഗോ ടു ജോൺസ് ഗോസ്പൽ, in John's Gospel, you can see Jesus is pictured as an eagle. യേശുക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു കഴുകനായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, which represents the gift of the Holy Spirit and also the hovering with his wings over the church. എന്താണ്? ദൈവസഭയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിറക് വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാനായി സാധിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും എപ്പോഴും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചിറക് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിറക് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുകനെ പോലെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി, പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നത്. വി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വിച്ച് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ചെറുബീം. കെരൂബുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബുക്ക് ഓഫ് എസെക്കിയൽ ചാപ്റ്റർ 10 verses 20 and 22. We will read that portion because when we talk about the cherubim, in the book of Ezekiel, the 4 living creatures are definitely identified with cherubim. Okay, so എങ്ങനെയാണ് കെരൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ബുക്ക് ഓഫ് എസെക്കിയലിൽ ഈ 4 ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു? ഒന്ന് വായിച്ചായിട്ട് എസെക്കിയൽ ചാപ്റ്റർ 10 verses 20 and 22. These were the living creatures I had seen beneath the God of Israel by the Kebar River, and I realized that they were cherubim. Their faces had the same appearance as those I had seen by the Kebar River. Each one went straight ahead. Okay. ഇത് ഞാൻ കെബാർ നദീതീരത്ത് വെച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കീഴെ കണ്ട ജീവി തന്നെ. അവ കെരൂബുകൾ എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. അവയുടെ മുഖരൂപം വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ കെബാർ നദീതീരത്ത് വെച്ച് കണ്ട മുഖങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. അവയുടെ ഭാഷയും അവയൊക്കെയും തന്നെ. അവ ഓരോന്നും നേരെ മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകും. Okay, again in Psalm number 18 verse 10 also you can see the same thing, like in the book of Ezekiel, the 4 living creatures are definitely identified with cherubim. Okay, ആ കെരൂബുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എസെക്കിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ in Psalm number 18 verse 10, 18-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് God is represented as flying on the cherubim and on the wings of the wind. കാറ്റിന്റെ ചിറകുകളിൽ പറക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് ഓൺ ദ ചെറൂബി, കെരൂബുകൾക്ക് മീതെ പറക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. God is represented in Psalm number 18 verse 10 as flying on the cherubim and on the wings of the wind. And it was the cherubim who guard the way to the Garden of Eden when Adam and Eve have been banished from it. അല്ലെ, ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 24 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദമും ഹവയും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷമായിട്ട് ഊരിപ്പിടിച്ച് വാളുമായിട്ട് കാവൽ നിർത്താനായിട്ട് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ആ ഗാർഡന് കാവൽ നിന്ന് ആരാണ്? ചെറുബീംസ് ആണ്, കെരൂബുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 3 verse 24 നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് റെഫറൻസസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് cherubim are the angelic beings who are close to God and the guardians of his throne. Okay, so after getting all this information from the above mentioned books, even from the book of Ezekiel, from the book of Isaiah, from the 4 Gospels of the New Testament, we come to a conclusion that all these 4 living creatures stand for everything. Stands for everything means the noblest one, the strongest one, the wisest, and the swiftest in the nature. So we'll be studying more about these things in the next class. I was supposed to complete the 6 visions even today by today's class, but I was not able to make it. But at the same time, we will continue the same study about the preeminence of the 4 creatures in its own particular sphere in the next class, if God allows. And let us pray now and conclude our session this evening time with a word of prayer.
And we've been listening about the 4 living creatures and all those things, and 24 elders and all those things. Let us bring ourselves in the mighty hand of God and